Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün bizden sözümüz adattağıdan bölükçü bu namaz surasında olmak. Çünkü kede ulu tereң pikirleri söylep oturup andan dağı tereңирээк mesele namaz boyunca goğuçurdan çıkpay kalat ekenbiz. Bugün namazın adepleri jana namazın okuluşu jönündө aytabız. Kede жаңы жамааттар келip kalat, başka bolot. Anan menden suroo çalıp suraşat, namaz okukandı men bilbeyim. Anan barganda eldi tuurap jıgılıp tura berem. Oşolor kançalık tuura olup kalat, ya kanday olup kalat deyt. Oşonuň üçin kede namazın tertiplerin, adeplerin okup turgan bolsok, görүүчүlörübüzgө dagы, bardыгына dagı jakşı. Bismillahirrahmanirrahim. Qala el-imamu Hasan ibn Ammar el-Şurumbulali rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Nurul İzah ve Necatil Arvah qala faslun fi adabis salati. Namazdın adevi jönündögi fasıl. Namazdın farzların, başkalarını bilemiz, birok namazdın adepleri gede bizde buzulup kalat. Min adabiha ihracur raculi kaffayhi min kummeyhi inde tekbirati. Namaz baştalganda Allahu Ekber dep takbir aytkanda adamdın iki kolu jеңинен çıgısı gerek. Hem hazır bizim jеңдердин bari kıska olup kaldı. İlgeri çoң atalarыбыздын убагында карасак, жеңдери uzun болгондо алар колгап кийбесе деле колу көрүнгөн эмес. Жең ушинтип туруп жана колунан bir karış uzun bolup turgan. Hazır eski stildegi çapandарды карасаңар, жеңдери uzun. Oşol namaz başlaganda kulak kakkanda koldu çıgarıp durup kulak kaksın degen mani adep bolot deyt. Ale hazır учурда koldu çıgarının kajet jok, antkeni barыбыздын kolubuz emne çıgıp jüröt. Wa nazarul musalli ila mawdi'i sujudihi qa'iman. Namaz okup jatkan adam turgan awalında, kıyamda kolun baylap turgan учурda sajda kılgan jerin arasın deyt. Kuat biyaktardı karap, biyaktı karap, bu жазуунун бардыгын okup, Allah'ın tıksın sıfatını okup çıkıp eme kılbastan namaz okup atkanda şu adam tike turup kolu baylap kıyam turganda sajdaga bara turgan jerin karap namaz okusun deyt. Başka jerde karabasın deyt. Wa ila zahiril qadami raki'an. Rüküge barganda butunun üstün karasın. Batinke kiygende boğazın baylay turgan jeri var, mına oşol jerin karasın deyt. Rüküge barganda mına oşol jerde karasın. Wa ila arnabati anfihi sajidan. Alemi secdege varganda murdunun uçun karasın deyt. Secdege varganda murdunun uçun karasın. Wa ila hicrihi jalisan. Alemi attahiyatta olturganda oşol soljak kökürögün özün astın karasın deyt. Soljak kökürögün astın karap namaz okusun deyt. Tagarakla soljak degende başın burup albastan oşol emne kökürögün karap namaz okusun deyt. Wa ila al-mankibeyni musalliman. Salam aytkanda iki jelkesin karasın. Salam aytıp yaktın barın karap tutup alıp açot alıp yaktı karabastan salam aleyküm degende jelkesinin uçun karasın. Assalamu aleyküm degende jelkesinin uçun karasın deyt. Wa daf'u suali mastata'a. Oşonda ele çüçkürük. Namazda çüçküre turgan bolsa rahat alıp öyle genen çüçküre vermesden kolundan gelişince çüçkürüğün japkan hareket kılsın. Çüçkürübögün hareket kılıp emne oşol jötölbögün hareket kılsın. Daf'u sual jötölbögün hareket kılsın. Jötölse de oşol jötöldü jutup jibergedey bolsun. Gelgen jötöldün bardığın jötölü rahatma jötölü örbeş gerek deyt. Wa kazmu famihi inde tesaubi. Estegende oğuzun kolu menen japsın. Aňyrdagı oğuzunu açıp estep çımındarın barın girip çıkarıp joganda emes. Estegende oğuzunu japsın. Egerde adamdın estegende adam oşol erdinin tişimenen çitep kalsın deyt. Kolu men estegende burada misal üçün mınday kılıp namaz okup atkanda estey turgan bolsa açpас üçün antkeni tiştebese anda oz açılbaydı. Şonun üçün deyt erdin bir erdin jogor jagın jasık jagın tişi menen tiştep kalıp turup oğuzunu açpaganga hareket kılsın deyt. Birok oşoga karab oğuz açılıp kete turgan bolsa anda kolun arkası menen tossun deyt.
Kolunun arkası menен tossun, sol kolun arkası menен toşuşqa tуура келет. Эгерде колу эмне бош турган болсо. Мисалы үчүн аттакат отурган болсо, ушинтип сол аркасы тосот дейт. Эгерде колу байланып турган болсо, анда эмне оң колунун аркасы менен намазды тосуп туруп, анан кайра улап кете берет. Wal qiyam hina qila hayya alal falah. Намаз башталганда камат айтылат. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллах деп туруп, hayya alal falah дегенде адамдар намазга туруп калыш керек дейт. Анткени hayya alal falah дегени тозоктон кутулууга шашылгыла. Тозоктон кутулууга шашылгыла деген сөз фалах кутулуу. Демек hayya alal falah деп атканда адам сапка тизилип туруп калыш керек дейт. Качан камат айтылып бүтүп, анан созулубастан ошондой деп. Wa shuru'ul imami muzqila qad qamatis salatu qad qamatis salah. Алеми qad qamatis salah деп айтылып атканда имам Аллаху акбар деп киришип, жамаат эрчип кирип кетиш керек дейт. Демек камат бүткөнгө чейин эле ошол намаз башталып калыш керек. Бул адептеринен. Бул эми талаш маселе, анткени алымдарыбыздын кээ бири ошенткени жакшы десе, мурдагылары азыркылар жок андай эмес. Анткени ал убакта адамдар өздөрү сапка тегиз туруп алып туруп эле баштай берчи, азыркылар жок. Имам сапка тизип алып туруп, кичине лекция окуп, түз тур, ой бала деп урушуп атып, кийин намаз башташ, ошондуктан азыр каматты бүтүрүп эле баштаган жакшыраак дейт. Мынакей Валау ахара хатта атаммаха афдалу юнзар ибн Абидин дейт. Ибн Абидин айтат, азыр дейт, ошону толук бүтүргөндөн кийин намазды баштагандык абзел жакшыраак ушу заманда дейт. Бул адептерге кирет. Негизи адам намаз окуп атканда сырттан карап отурган адам тетиги намаз окуп атыптыр дей тургандай абалга келиш керек. Кээ бир адамдар намаз окуп аткан болот, бирок аны көп кыймылдаганынан, көзүнөн бияк караганынан, ошентип телефон чукулагандыгынан, мурдун чукулагандыгынан, башка кылгандыгынан бул жөн эле турат окшойт деп ойлоп каласың. Жок, андай жакшы эмес, ал жакшы эмес. Faslun fi kayfiyati tarkibi salati. Кийинкиси намаздын тартиби кандай окулат. Азыр эми биз бул парз, бул сүннөт дегендерге токтолуп отурбастан, ошол дароо эле намаз кандай окулат. Кайсылдан кийин кайсыл аракет болот дегенге не келебиз. Ар-рак'атул ула биринчи рекет. Намаздын биринчи рекети кандай окулат? Иза арада духула фис-салати. Адам намазга кирүүнү кааласа, намаз окууну баштоону кааласа, ахраджа каффейхи мин куммейхи, эки жеңинен колун чыгарсын дейт. Эки жеңинен колун чыгарсын дегени жең узун болсо дедик, мындай болуп, жең ошо бир жарым метр чыгып турса, анда жеңин чыгарсын. А биздин жеңдер ачык болгончо колубуз чыгылуу деген маани. Сумма рафаахума хиза узунайхи, андан кийин ошол эки колун эки кулак тушуна чейин көтөрөт, мындай кылып Аллаху акбар дегенде ушундай кылып көтөрөт. Көтөргөндө сөзсүз түрдө мына башпана кулак жумшакка тийүү шарт эмес. Болгону кээ бир алымдар имам Насавиден башталат, кулактын тушуна көтөргөндө так көтөрүлгөндүгүн билүү үчүн кулакка жумшагына тийгизип коюу ашыкча болбойт деген маани. Болбосо илгерки алымдарыбыздан көтөргөндө кулакка тийип минтип бир урушуң керек деген сөз жок. Сүннөттө кол кулак жумшакка чейин көтөрүлүш керек деп айтылат. Аллаху акбар. Бирок ушул так көтөрүлгөнүн билүү үчүн тийгизип койсоң ашыкча болот. Ошон үчүн кээ бир туугандарыбыз подвалга түшүп кеткендер айта берет. Силер каяктан тапкансыңар? Бул кулакка жумшакка тийгизгенди, бул далил жок. Бул болбойт. Жок, болбойт эмес. Далил жок экен, далил жок туура. Тийгиз дегени. Бирок көтөр дегени бул сүннөт. Ошол сүннөт ишке ашыруу үчүн тийгизип атканын билбейт, мисалы үчүн. Батингенин размерин билбесең эмне кыласың? Бутун карышта өлчөп, илгери ушундай болчу эле бизге. Апабыз базарга кетип атканда размер эч ким билбейт ал убакта, бутун коёсуң, өлчөгөрөт, так барып туруп, бир карыш кылып туруп алып келип берет, бутунга чак келип калат. Ошондой өлчөгөндө эле бул размер өлчөгүч. Сумма рафаахума хиза узунайхи. Бул эми эркек адам. Ал эми аял киши ал көкөрөгүнө чейин көтөрөт. Эгер эркин аялы болсо. Анан эркин эмес, кул аялы болсо, бул ушундай эле көтөрө берет. Анткени анын жеңи ачылып кетип, мында билеги көрүнсө, ал уят болбойт. Анткени күң аялдарда билектерин жабып аврет парз эмес. Алар жылаңбаш жүрө берет. Ошон үчүн Султан Сулеймандын киносунда күң аялдар жүрөт, жасанып эле нары бери басышып.
Ошол туура алар күң аялдар, аларга жоолук парз эмес. Качан алар эркинге чыкканда мусулман болсо ошондо жоолук салыныш эмне хижаб парз болот. Ошон үчүн күң аялдар намаз окуганда, эркектер намаз окуганда ушундай көтөрө берет. Ал эми аялдарга мындай көтөргөндө жеңгенен болуп калса, жеңи шыпырылып кетип, билеги көрүнүп калып, денеси ачылып калып, намаз бузулуп калбасын деген таризде аялдарга ушундагы эле ушундай көкүрөккө чейин эле көтөрүп, анан кайра ошол жерден дароо байлаган уруксат берилет. Анткени сүннөт аткарам деп отуруп, парз бузулуп калбаш керек. Эгерде кайсы бир амал кылып атканда парз менен сүннөт бири-бирине карама-каршы келип кала турган болсо, мисалы үчүн, анда парз аткарыш үчүн сүннөт таштаган болсоң уруксат берилет. Мисал, эң оңой мисал мындай айтып жүрөбүз. Эртең менен турсаң, багымдаттын убагынын чыгаарына 5 мүнөт калыптыр. Календарың бар, саатың бар. Сен сүннөттү окуп, анан парз окусаң, парзга жетпей каласың, сүннөт менен бүтүп каласың. Ал убакта парзды окуйсуң, сүннөттү калтырасың. Көрдүңөрбү, кээ бир учурда парзды аткарып калуу үчүн сүннөттү калтырууга туура келет. Балким сүннөттү калтыруу сага парз болуп эсептелет, парз сакталып калыш үчүн. Ма ла ятиму ал-парзу илля биги фахуа фарзун. Фарз кайсы бир амалсыз аткарылбаса, ошол амал парз болуп эсептелет. Демек, бирөө сурашы мүмкүн да сенденчи, я таксырым бир суроо бар. Эмне суроо? Багымдаттын 2 рекет сүннөтүн окубай таштап коюу парз болушу мүмкүн. Астагфирулла, чочуп кетесиң да. Чочуба болот дейсиң. Качан десе, ушинтип түндө вечерге барып уктап калган экенсиң, эртең менен турсаң, таарат алып келсең, 5 эле мүнөт калыптыр. А сен өзүңүн адатың билесиң, 5 мүнөт 2 рекет намаз окуйсуң. Ошол убакта 2 рекет сүннөт окусаң, 2 рекет парздын калып күн чыгып кетет. Жок, ал убакта ошол парзды окуп алуу үчүн сүннөттү таштаган парз болот. Мындай суроолор бербеш керек, анткени бул суроолор жанагыдай алгаз деп коет, адамдарды адаштыра турган суроолор. А бирок орду келгенде айтылса туура болот. Анан экзамендерде, башка жерлерде тоок мурда жаралганбы, жумуртка мурда жаралганбы дегенде суроолордун катарына кошуп, адамды кыйнай бергендер кездешет, ал албетте туура эмес. Сумма каббара била маддин навиян. Андан кийин ниет кылып созбостон такбир айтат дейт. Созбостон деген кандай? Аллаху акбар дегенде Алла деп созулат. Бирок кээ бирлер Аллаху акбар деп созбостон деп айтып атат. Эгерде Аллаху акбар деп айта турган болсо, адам күфүр айтып койгон болот. Анткени өзү Аллаху акбар да. Анан А деп созуп койсоң, анда Аллах улукпу деген суроо болуп калат да. Аллаху акбар деп башындагы аны 2 тамга кылып койсоң, ал туура эмес. Ошон үчүн ошону созбостон айтат дейт. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Башындагы аны созгон туура эмес. Азан айтканда, комат айтканда, такбирге барганда, такбир анткени көбүнчө башына келгенде баштагы ошон аны каты чозуп алгандар көп болот. Аллах андай эмес. Аллаху акбар. Навиян ниет кылып. Ниет ошол кулак кагып кол көтөрүп аткан өзү ниет. Бешим намазга келдиң, азыр басып келдиң, азыр сүйлөбөй туруп деле кулак каксаң, имам коюп ошол жумага ниет болот. Анткени ошол ниет болбосо басып келбейт элең сен бул жакка. А бирок кийинки алымдарыбыз, адамдардын жүрөктөрү байланып калды дүнүйөгө. Өзү бияка келет, бирок көзү тиякта. Жүрөгү тиякта. Ошон үчүн намаздын астында ниет түз болуш үчүн ниет кылдым, жума намазынын 4 рекет сүннөтүн окумакка, жүзүмдү кыбла каратып деп, тилиң менен жүрөгүң бардыгы бир болсун деп, тили менен айткан мустахаб деп айткан алымдарыбыз. Бирок бул кийинки муундагы алымдарыбыз, алгачкы муундагы Азирет имам Абу Ханифа, сахибен булар айтып айтышкан эмес. Ошол ниет негизи жүрөк менен болот. А тил менен айтуу адамдардын көңүлү бузулуп кеткен убакта мустахаб гана. Кээ бир адамдар тил менен айткан болбойт, бидат башка деп айтышат, жок андай эмес. Бидат эмес. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам ажылыкты үйрөткөндө, ажылыкка ниет кылганды, тил менен кылганды айткан риваяттар бар. Ажылыкка кылганды. А бирок тил менен айтып туруп, жүрөк менен болбой калса, бир эсепке өтпөйт. Ал эми жүрөк менен болуп, тил менен айтпай калсаң, же башканы айтып алсаң, анда жүрөк эсеп болот. Мисалы үчүн, азыр жума окуп атасың да, бирок тилиң менен асыр деп ниет кылып алдың, бирок жүрөгүңдө жумага эсеп боло берет. Демек тил этибарга алынбайт негизинде. Маселенин бардыгы мына ушул жүрөктөгү маселе. Wa yasihhu ash-shuru'u bi kulli dhikrin khalisin
lillahi ta'ala ka subhanallah. Emi Allahu Ekber dep girip atabız deydi. Allah bardığından uluk, Allah velik degen söz. Bирок ошондон башка дагы халис Allah'ın zikir üçün bolğon sözdөрдү айтса дагы боло берет. Мисалы үчүн Subhanallah дейт. Subhanallah деп кулак каксаң дагы ал дагы жарайт дейт. Анткени Subhanallah дегенде Аллахты бардык кемчиликтерден арулаймын. Аллах Таала бардык кемчиликтерден таза, жогору, пак, пакиза, ару деген сөз. Аллаху Акбар бардыгынан улук деген сөз. Демек Аллахтын өзүн улуктаган сөздөрдүн бардыгы жарай берет. Бирок сүннөтү ошол Аллаху Акбар деген лафздын сөздүн өзү. Анан барып электен үйрөндүк деп Субханалла деп кулакка калып кирсеңер түшүнбөгөндөр, булар жаңы жамаат чыгыптыр астагфирулла деп анан террорист деп жүрбөсүн. Адам билбегенин душманы. Адам өзү билбегенин душманы. Дайым эле билбеген нерсени чыгып берип, шундан кыжалат боло беришет. Адам билбегенин душманы. Wa bil farisiyyati najaza anil arabiyyati kal qira'ati biha lil ajiz anil arabiyyati. Ошондой эле Аллаху Акбар дегенди айта албай турган болуп, арабчаны такыр билбей турган болсо, анда парс тилинде же башка тилде деле Аллах улук, Аллах бузрук деп мисалы үчүн айтса дурус болот дейт. Бирок эми бул араб тил билгенге деле шарт эмес. Анткени Аллаху Акбар, бисмилlah, субханаллах дегендерди бардык мусулмандар билип алдык. Бирок кандай болуп калышы мүмкүн, мисалы үчүн өмүрүндө мусулмандарды көрбөсө, анан өзүнүн тилинде гана көрүп намазды баштаганда ушул Аллах улук деген сөз айтат деп туруп, Аллаху Акбар кандай айтылышын билбесе, анда ошондо Аллах улук деп туруп, эмне өзүнүн тилинде намазын баштаса болот дейт. Бирок жаттап алганга чейин гана. Бул деген сөз намаз башта десең, пенсияга чыкканда окуйм, жаттап алайын, мына Фатиханы жарым жаттап алдым. Жок, Фатиха эмес, башындагы Аллаху Акбарды жаттабасаң дагы намазды башта деген сөз. Ушундай түшүнүш керек. Болбосо Аллаху Акбар жаттаган канча убакыт кетет? Канча убакыт кетет ага? Чынбы? 1 секунд Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Жок, ошону жаттай элек болсо намазга кир деген сөз, намазды таптакыр кечиктирбе деген маани. Жаттап атам мынакей, иншалла 3 күндө бүтүп калам, Ихлас сүрөсүн, анан аятал курсун, аятал жаттабай эле кой. Анысы жок эле окуй бер намазды. Анан минтип атам, 2 сүрө жаттап алайын, жок, 1 сүрө, жарым сүрө кереги жок, Фатиханы өзүңө жетиштүү болот. Ошо менен деле окуй бер. Жыгыл эсеп. Устазыбыз Молдагаз Дамбылда Египетке барып калыптыр. Египет, Мисыр. Анан мындай бир жанагыда курс имамдарга. Анан барса, анан бирөө сурайт демиш да, эл көп экен аякта. Бирөө намазды ушинтип киндигин астына коюп окуйт, бирөө көкүрөгүнө коюп окуйт, бирөө минтип буунуп алайын деп окуйт, бирөө кол тыштап коюп эле окуй берет. Таң калып турам. Я Алла, 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 Кулан кудурети. Бу кандай, бу кантип намаз окуп атышат? Куран бирөө, пайгамбар бирөө, кыбла бирөө, din biri, şeriat biri, bulardın namazlar türkün tüstürkün dese ayıptı, sen kolun kötörüp alıp ayırmaz çok. Niye kıcalat bulursun, mayda çüde nerseden? Jıgılatav esep. Jıgılatav esep. Ne ki şunday oluş gerek? Biz Müslümanbız bu, birinin içinde kemçilik olsa görüştüğün gereği yok. Bırak giyede, o şunday kemçiliklerin ayından adamlara kıyınçılık gelip kala turgan bolsa, anda aytıp bir deylikle çıkırgan zaman görmüş gerek. Şu yerde men kança ayttım. Antpegile, men dep kıkırvagla, men pegile, emi bardığın açık ayta alban köp nerseni. Bирок sen men aytkan söz uğa versen, bir tuğanım kor bolboysun, jaman bolboysun. Sen bilgenden dağı köpürök bilem, inşallah. Diplomum var oşoğa. Oşonun üçün aytып atkan dersek çıçalabay ele, padvolga kaçıp ketpey ele uğa versen, jaman bolboyt. Çalap internetten жазып ушинтип атат, бул сүннөткө каршы болуп атат. Ne ayttım sana? Кээде сүннөт таштаган парз болуп калат, парзды сактап калыш үчүн деп. Сен жаның парз, сенин балдарың рызык таап бергениң парз, сен көрүнгөн жака камалып темселеп кетпестен. Ушундай бир мамлекетте жашап атканыңа шүгүр айтып, башка адамдарга ыйманды жеткирип калган сага парз тууганым. Аны эсиңе чыгарбашың керек. وإن قدر على العربية لا يصح شروعه بالفارسية. Eğer de Arapçasını bilip alsa,
anda farsça je başka tilde aytkan durus emez. Эми Allahu Akbar деген үйрөнүп алсаң болду, Allahu Akbar деп айтышың керек, Allah улук дегениңи токтотушуң керек. Анткени бардык мусулмандардын намазы бирдейликте болуш керек. Сурайт бирөөлөр, кыргыздар кыргызча окуй берсе, уйгурлар уйгурча окуй берсе, татарча окуй берсе, болбойбу деп. Болот, маанисин үйрөнө бер. Бирок жалпы мусулмандын биримдиги деген нерсе болуш керек. Sen kotorgondo аны Кудай өзү келип которуп бербесе, сенин которгонуң баары бир пайызы төмөн болот, 100% болбойт. Фатиханын мааниси мисалы үчүн. Анан сен которосуң, андан кийин араб тилиге муктаждык жок болот. Эшмат которгон, Жусуп Баласагын которуп берген мисалы үчүн, же биздин жанагы өтүп кеткен академик бирөө Эрнест Турсунов которуп берген мисалы үчүн дагы бирөө эми которболор ар кандай. Азыр биздеги 10, 11, 12, 13 котормо бар. Дагы бирөө жакында чыгып атат. Ашпаны бардыгына монча кыл түзүп алсаң болот. Фатиханы өзүнөн эле. Анткени адам которгондо өзүнүн илимий деңгээлине жараша которот. Өзү түшүнгөнүн айтып берет деген сөз маанини айтканда. Ал ошо Курандын сөзүн которуп, ошон үчүн Куран башка тилге которулбайт. Мааниси которула берет. Анан мусулман үммөтү бөлүнөт. Эмне үчүн мусулман үммөтү бөлүнмөстөн келатат десе, бизде Куран араб тилинде түп нускада болгон үчүн. Христиандарда ар бир улут өзүнүн тилинде окуйт. Орустарга барсаңар, орусча окушат. Америкада англисче окушат. Испанияда испанча окушат. Бизде Куран бардыкча да арабча окулат. Мааниси ар кимдин өзүнүн айтып, ошон үчүн биздин башыбыз бирге. Ошон үчүн барганда бу эмне окуп атат дебейсиң. Азан бардыгында бирдей. Ататүрк Лаин келген учурда Түркияда азанды түркчө айтыла деген. Азан арабча болуш керек. Анткени кайсыл жердеги мусулман болбосун келип, азан кыйкырган азан экенин билип, анан кирсе мында имам тура турган жерлер бар, ошону көрүп туруп кыбла каяк экенин билип, бул ошо кыбланы билдире турган нерсе. Мунара үн бийикче күчтүү болгон нерсе. Мунара жокпочу башында бизде. Болгону пайгамбар алейхиссалам Азирети Билалга бийигине күйгө чыгып азан айт деген. Ошо сөздү карманып, эң бийик кылып мунара салып, мунарага чыгып кыйкырсын деген. Эми азыр микрофон пайда болуп калды, мунаранын кереги жок бизге. Бирок салт катары сакталып калды. Жашообузга кирип, мечит мунарасы жок, жанагыдай башы жок адамда элестетилип калган себептен мунараны калтырып калдык. Айы дагы жокпочу илгери. Пайгамбар ай кой деген эмес. Осман империянын убагында мечиттер салып алып, мунара салды, дагы купола кылды, башка кылды, үн жаңырсын башка деп өнөрлөрүн көрсөтүп атып, эч жетишпегенде сөйкөс жок деп туруп калды. Чиркөөнүн ката барынын киреси бар. Кой аларда кирес болсо бизде ай деп туруп, айды коюп ай калып калды ошондо. Болбосо бирде эле хадис жок ай кой деген сөз. Ошондон эле кирип калды бизге. Бирок ошо кирип калган нерсени кетире албай, мейли калса калып кетсин деп атат, анткени андан зыян тапкан жерибиз жок. Алыстан көргөндө ай бизде ушу мечит экен деп барып эмне кире турган болуп калды. Сумма вада'a яминаху ала ясарихи тахта сурратихи акиба тахримати била мухлатин. Андан кийин Аллаху Акбар дегенден кийин оң колун сол колдун үстүнө коюп, киндиктин астына коет, дароо дейт. Кээ бир адамдар кандай кылат? Аллаху Акбар деп колун булдайга түшүрүп алып туруп, анан келип байрайт. Жок, андай эмес. Аллаху Акбар дегенден кийин дароо колду байлайсың киндиктин астына. Кол байлаганда ушундай кыласың тууганым. Муну чыпалак менен муну баш бармакты мынтип буйсуң. Үчөө билектин үстүндө калат. Анан киндиктин астында болот. Анан көпчөй берип аңышып семирип кетсең киндиктин түшпөй калат. Анда жеткен жерге чейин коесуң деген сөз. Хадис ошондой, сүннет ошондой. Бир хадистерде пайгамбарыбыз колдун үстүнө колду койгон десе, кээ бирде байлаган деп келет. Анан кантип билебиз? Кээ бирлер колдун үстүнө бүтүнө коюп алып окуй беришет да. Анда байлаганды каяка апарасың? Кээ бирөө мынтип байлап алат, анда койгонду каяка апарасың? Пайгамбар мындай койгон. Муну экөөнү көргөндөр колду байлаптыр деп айтып атса, муну көргөндөр колду коюптур деп айтып атат. Көрдүңөр тууганым? Пайгамбарыбыз хадистеринде кол киндиктин үстүнө коюлган, анан киндиктин астына коюлган деген хадистер келет. Экөө тең хасан хадистер. Анан экөөнүн кимисин амал кылыш керек десек, экөөнүн даражасы бирдей болуп калган себептен алымдарыбыз айтышты,
Улуулардын астына барганда, кыйындардын астына барганда, адамдар колду кушуруп турганда колду каяка коет? Көкөрөккө коебу, ылдыйга же жок ылдыйга коет экен. Анткени кол канчалык ылдый болгон сайын адамдын башы ушунчалык ийилет. Ошон үчүн киндиктин астына койгон сүннөт. Анын үстүнө Азирети Алинин сөзү бар, мина сүннети, сүннөттөндүр дейт, колду киндиктин астына койгон деген. Ошол себептен колду киндиктин астына коюп окуган мына ошол сүннөт. Бирок башка мазхабтагы туугандарыбызда эмне ал ошол киндиктин үстүнө коюп окуган сүннөт деп айтылынат. Хамбалилерде, Маликилерде, Шафиилерде. Ал эмес Маликилердин өздөрүнүн китептеринде маржих риваятта колду тыштап окулат. Кол тыштап окулган эмес, имам Маликти кайсы бир жерге падыша бол деп неме муфтий бол дегенден баш тартканда, анан сен баш тарттың деп колуна урушкан. Ошондон колу көтөрүлбөй ооруп калып, анан ушинтип намаз окуган элдер көрүп, имам Малик ушинтип окуп атат деме, пайгамбар ушинтип окуган экен деп бардыгы колун түшүрүп окуп жүрүшөт. Бирок фатвасы аларда колун байлаш керек. Бирок көкөрөккө байлап алган эң дайыф риваят, эң дайыф риваят. Көкөрөгүнүн моюнуна байлап алган. Мустафтихан ва ху ан якула субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарака смука ва таала жаддука ва ла илаха гайрук. Кол байлагандан кийин истифтах намаз ачып аласың дейт. Ачканың ушул дуа менен субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарака исмука. Бирок исмука дегенде хамза васли болгон үчүн ва табарака смука деп окуйбуз. Ва табарака смука ва таала жаддука ва ла илаха гайрук. Муну сана деп айтабыз. Мактоо деген сөз. Ва ястафтиху куллу мусаллин, бардык намаз окуучу айтат. Имам көткөнү дагы, уюганы дагы, жалгыз окуганы дагы. Айтор, намаз окуучу эле болсо сананы сөзсүз түрдө окуш керек. ثم تعوذ سرا للقراءة فيأتي به المسبوق للمقتدي. Keyin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم deb жашыруун түрдө таавуз айтат дейт. Муну имам айтат, бирок муктади айтпайт дейт. Муктади ким? İmam Allahu Akbar degende uyu okugan adam ağız aytpayt deyt. Subhanakani okup деле тура берет, анткени имам айтат буну дейт. Бирок масбук ким? Масбук geç калып келип уюган. Экинчи рекетке, үчүнчү рекетке, төртүнчү рекетке мисалы үчүн келип калат го, уюп калгандар болот. Ошол масбук, масбук ауызун айтат ичинен дейт. Муктади башынан баштап имам менен уюган, бул ауызун айтпайт, имам өзү айтат. Ал эми жалгыз окуган өзү айтат анын ауызуну. Жашыруун түрдө, үн чыгарып албайсың. وَيُوَخَّرُ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْاِيدَيْنِ Ayt namazlarında auzu takbirden keyin aytılat. Takbirle de aytıp alıp durup keyin auz aytasın deydi. ثُمَّ يُسَمِّ سِرًّا وَيُسَمِّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ فَقَاتْ deydi. Keyin Bismillah'ın cari aytasın. Bismillah kupi aytasın. Şafi mazhabta tuğandarımız var. Alar Bismillah'ın cari aytken alar oşol Fatiha'nın birinci ayatı Bismillahirrahmanirrahim dep etiqat kılışat. Biz aytabız yok. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an-ı Kerim'deki bir ayat, bирок Fatiha'nın birinci ayatı emes. Fatiha'nın birinci ayatı Elhamdülillahi Rabbil Alemin dep aytsak alar yok. Fatiha'nı okulat. Fatiha Bismillahirrahmanirrahim birinci ayat, Elhamdülillah ikinci ayat dep aytıyor. Şonun üçün yok. Alar aytkan özlerinde tuğra, biz aytabız yok. Bismillah'ını okup okuyuşun deybiz. Oşoğu Habbullah Damla Şafii gelip durup Bismillahirrahmanirrahim de cari okusa, anı mene muhtaşıp ketpe. Ahli Sünnet vel Cemaat akidasındaki 4 mazhabtın birinde oşol cari aytılar Bismillah. Bирок bizdin Şafiiler bar akıl estü, bizdin aramızga kelgende Bismillah'ını kupi aytıp okuşat. Bizdi ihtiram kılıp. Bирок azı жаңы çıkıp atkandar ihtiramda oynayıp dele koybayt. Kalaganda kıykıra veret. Kalaganda kıykıra veret. İmam Şafii Hazreti İmam Abu Hanifa'nın kavuruna gelgende namazda kolun götürüp namaz okudu. Hey, siz kolunuzu götürüp okuyan sünnet kodesi ayıttı imamdın urmatına deydi. Eldin urmatına, düşüngen bar, düşünbegen bar, oşonun gözünçe amin dep kıykırvay, kolun götürüp namaz okusan jakşı bot, uyuңda jargıça kıykıra ver. Adamlar gelgendir koyup dağı, sen kıykırbasan, nege bular kıykırıp, bular kıykırbayt, eki cemaat bar eken dep namazga gelbey koygondur dağı bar tuğanım. Ova.
Ayakka barsan bölünüp ketiptir. Eki başka cemaat eken, mınday eken. Çoçup ketkenderi bilip, anan keyin kayra ketip kalgandarındagı men ugam uşulardı. Gelet aytat bana uşunday dep. Ehtiyat boluş gerek. Anan Fatiha'dan daima kaysıl jerde namazda Fatiha olsa aslında Bismillah olsun deydi. Ekinci rekette ağzın aytpaysın, anda Bismillah aytasın. Anan keyin bir yerde aytkanı Fatiha dele bolsun deydi. Bирок İbn Abidin aytat, talaş mesele deydi. Janağı Zam Sure'nin aslında Bismillah aytkan. Nurul İzak'ta Bismillah aytpaysın deydi. Fatiha'nı bütkönden keyin İhlas Sure okusan, misal üçün Kul huvallahu ahad dep. Oşoga Bismillah aytpaysın deydi. Bирок İbn Abidin aytat, "Ve la ba'sa bil besmeleti beynel Fatihati ve sura." Alemi kebir alımlarının pikirinde Bismillah aytılınsın deydi. Şonun için Nurul İzak'ta okuganlar, başka kitap görüp Bismillah aytsan bol boyut, aytkanın takdir kata deydi. Bирок çındığında aytsan da bolat, aytpasan da bolat. Antkeni aytkan alımlar da var, aytpagan alımlar da var. Mulla Ali Qari'nin pikrinde mınday dese, Şurun Bulali mınday da aytıyor. Alımlar uşul maselede talaş bolup atkan bolsa, qaysı bir maselede alımdan ortasında. Demek masele kıyla jеңил degen söz. Maselede oorçuluk yok degen söz. Qaysı maselede ittifak bolup atsa, demek masele oşol jerde oor degen söz. Oşoga karşı çıkpaş gerek degen söz. Summa qara'al Fatihata ve ammenel imamu vel ma'mumu sirran. Keyin imam Fatiha okuydu. İmam jana uyugan adam amindi kupuyu aytat. Amin dep içinden aytat imamdagı, uyuganlar da amin deyt, anı jariya kılıp kıykırbayt deyt. Anı emne jariya kılıp emne kıykırbayt deyt. Amindi aytuğunun sünnet ekendigine bardığı makul. Ahli sünnet vel cemaatin bardığında amin bar tuğanım. Bирок oşul amindi kıykırıp aytış gerek mi? Je jariya aytış gerek mi? Je kupuya aytış gerek mi? Talaş mesele. Mesele jеңil bir kança. Maliki, Şafii, Hanbali bir tuğanlarımızda jariya aytılınat. Hanafi mazhabta kupuya aytılınat. Ökönün özlerinin dalilleri var. Azıran Nordimiz aytıp bergenge, biz aytıp atkanda amin dep kıykırba degende anın oşol mazhabta da sünnet ekendigin inkar kılıp emes. Bolgonu fitna çıgarba degen mesele. Antkeni bizde көп adamlar dindi tereң düşünelek, ana sen har kандай göz karaş taratıp atkanda adamlar har kандай pikirde kalıp oşondan жаңжал çıkpasın degen mani. Жаңжал çıkpasın degen mani hurmatly bir tuğanım. Summa qara'a suratan aw salasa ayatin. Andan keyin Bismillah'dan keyin, emeden Fatiha'dan keyin bir sure okuydu. C 3 ayet okuydu. Zam sure degeni koşu okuydu degen sözü bir sürenin tolu okuysun. C uzundurak sure başlap alsan 3 ayet okusan oşonu menen bardık orduna gelgen bolat. Summa kabbara rakian mutmainnan. Andan keyin takbir aytıp rüküge varasın, rüküge varganda müçelörünün bardığı rüküde tınçış gerek. Mutmainnan degeni oşol jerde barıp ele başına purjuna koygan minte öyle kayra kaytıp ketpesden rüküge barıp oşol rüküde tınçı deydi. Bir süretke tartıp atkan adam fotoaparat tartıp ala turgan tur degen söz da bulçu. Azı savremen aytkanda. Biri var uşintip böyle tartkan ülgürüp kalar, anday emes. Bar mutmainnan degen oşol jerde tınçıp, oşol jerden tumanina tap deydi. Musavviyan ra'sahu bi aczihi, başı menen kuyruğu tegiz bolsun deydi. Biri eğilse bunda eğil anday emes. Emne oşol başı menen adamdın kuyruğu oşol janağı bülgönde jeri tepbeli tep tegiz bolsun. Egerde üstüne çınıga su kuyup koysan oşol su tөгülbey turgan bolsun. Döң bolup ketmesin. Uşu gı tamgasınday bolup mına uşunda sen turup bergenin rüküdür deydi. Ahidan rukbateyhi biyadeyhi, iki kolu menen iki tizesin karmagan avalda. Söyögön emes karmagan avalda. Muna tizeň bolsa tizeň mınday kılıp karmaysın. Ayaldar tizesi mınday kılıp kana süýöy. Rüküge varganda ayaldar iki kolun acabak boydan ele tizesinde mınday kılıp süýöy turgan bolsa, erkek de tizesin julup alayın degende kılıp emne bekem karmayt. Antkeni ayaldar degen mınday kılıp bügülbeyt, alar degen azırak ele bügülgön sebepten oşol kolun tizesine takap koyu жетиштүү bolot. Jıgılıp ketpeyt. Ay erkekler tegiz bolgon sebepten tizesin bekem karmaş gerek, üst tömönden barıp başı menen jıgılıp namaz buzulbaş gerek. Sünnet şunda uşintip karmaş gerek. Mufarrijan asabi'ahu, koldoğunu жазgan avalda tizesin karmayt deydi uşintip. Ve sabbaha fihi salasan ve zalike adnahu, 3 jol tasbih aytat.
Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim deb üçü en azı. 5, 7, 9, 15, 120 min jol ayta ber kalaşınca. Tölkü namaz açıp ketpesin. Anan imam bolwa. Jalgız okuganda özün kalagança bil, en azı 3 jolu. Summa rafa'a ra'sahu wa atma'anna qailan sami Allahu liman hamidah. Rabbana lekal hamdu law imaman aw munfaridan vel muqtadi yektefi bit tahmidi. Keyin başın götürüp turat deydi. Turganda tınç dursun deydi. Tur öyle sajdaga ketip kalbastan turgan avalda müşölörü öz jaylarına kelsin. Tuma'nina tağılsın deydi. Birok turup atkanda Sami Allahu liman hamidah Rabbana lekel hamd dep aytsın. İmam toluk aytsa dagı bola öret. Jalgız okugan toluk aytkan en jakşı. Al endi imamga uyup okugan Rabbana lekel hamd degan aytat. İmam Sami Allahu liman hamidah dep özü jariya aytıp, anan Rabbana lekel hamd degen imam kupiy aytat özü. İmam aytpay koysa dagı makul. Al endi jalgız okugan adam Sami Allahu liman hamidah Rabbana lekel hamd dep aytat ökön teң. Al endi uyugan adam İmam Sami Allahu liman hamidah degende uyugan adam arkasındagı Rabbana lekel hamd degen duany aytat. Mına oşol жетиштүү болот. Summa kabbara kharran lis-sujud, keyin takbir aytgan avalda sajdaga ketet deydi. Summa wada'a rukbatayhi. Sajdaga ketip atkanda şunday ele jigilip ketpeysin, döngdön çurkap kelgende bolup. Summa wada'a rukbatayhi, birinci iki tizesini koyar sajdaga ketip atkanda. Sajdaga ketip atkanda iki tizen birinci jerge düşöt. Summa yadayhi, keyin iki kolun düşöt. Summa vajhahu bayna kaffayhi, keyin yüzün gelip jerge tiyet, iki kolun ortasında. Biri kolu bir yakta kalıp ketip, birönükü bir yakta kalıp ketip, yok. Oşol iki kolun ortasında kalış gerek yüzün deydi. Sajada ve sajada bi anfihi ve cebhatihi mutmainnan, sajdaga varganda murdundağı, mangdayındağı tiyiş gerek, oşol jerde uyuşun gerek. Tuma yine tavılış gerek. Müçelerin her bir ordun tavuş gerek, murdun menen secden menen. Biröler secde menen, çeke menen sajda kılat, murdu biyaktala kalıp ketet. Birö murdun tigidet, mangdaya kalıp ketet. Jok anday emes. Mangdaydağı, murundağı sajdada jerge tiyiş gerek. Musabbihan salasan ve zalika adnahu, 3 jol tasbih aytat. Subhane rabbiyal a'la, Subhane rabbiyal a'la, Subhane rabbiyal a'la. Qalasa 1000 jol ayt. Birok en azı 3 jolu. Muvajjih ve cafa batnahu an fakhidihi. Sajdaga varganda kursağı sanıga jabışpasın, sanına. Jabışıp janagı koyondoy bolup böjüp kalba. Senin kursağın bunu sanına tiyivesin sajdaga varganda. Gerilip sajda kıl degen söz. Kursağın tiyivesin. Kursağın çoğurak bolup ketile tiyip kalbasa, birok tiyiveş gerek oşol. Bürüşüp kalbaş gerek, sanına, jon sanına kursağın tiyivesin deydi. Alıstatsın oşonu deydi. O azudeyki an ipteyki, oşonda öyle iki çıkanak, bu içine tiyivesin, bunday bolbosun deydi. Alıstat oşonu deydi. Çıkanağın içine tiyivesin deydi. Fi gayri zahmetin, tığılış emes bolğan uçurda. Anan sapka turup kalgan uçurda, uşuntip başka bir ön türtkülöy veribestin anda özüňe jenesaň bolot deydi. Çıkanağın jerge tiyivesin, çıkanağın içine tiyivesin, emne özüň oşonday kılıp nebe kıl. Birok tığılış bolgan uçurda tiyse ziyanı tiyibet, al wagtda tartış bolot. Kebir adamda turgan uçurda jok, kadimide uşunday okuyt, çıkanağı seni sayıp keteyinde uşuntu uçu kılaver, anday bolboyt, anday bolboyt. Al jalgız okuganda. Muvajjihan asabi'a yadayhi ve ricleyhi nahval kıbleti. Kolunun mancaları dağı, butunun mancaları dağı kıvılanı qarap duruş gerek deydi. Barganda kolun koyganda kolun mancaları kıvılanı qarap duruş gerek, butunun mancaları kıvılanı qarap duruş gerek deydi. Birok turganda adamda bu 5 mancanın bardığı buruluşu kıyın bola turgan bolsa, jogula degende baş parmağın kıvılanı qarap turgan bolsa butunku anda şol жетиштүү bolot dep aytышат.
Ошол жетиштүү болот. Жок эле дегенде бир бутунун манжасы жерге тийип кыбланы карап турган болсо жетиштүү болот. Шарт эмес аны бардыгы тийгенде. Анткени бардык буттарды буруш кыйын. Бирок манжаларыңын бардыгы кыбланы карап турган, албетте бул эмне жакшыраак деп айтылат. Wal mar'atu takhfizu wa talziqu batnaha bi fakhidhiha. Ayal kişi namaz okuganda топтолуп окуйт. Аял киши мүмкүн болушунча жыйынтыктуу окуйт дейт. Аял киши курсагын санына тийгизип намазда сажда кылат дейт. Сажда кылганда аял кишинин курсагы санына тийсин дейт. Аял киши жайылып албасын намаз окуганда. Көп адамдар айтат, Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан: "Саллу кама раайтумуни усалли." Мен кандай намаз окуганым көрсөңөр, дал ошондой намаз окугула деген сахих хадисти көрүп, Пайгамбардын намаз окугандай кылып, азыр аялдар да ошентип талтайып, ушинтип ачык окуп алган аялдар бар да. Ал хадисти түшүнбөй атышат. Анткени башка бир хадисте эки аял талтай окуп атканын көрүп, Пайгамбар айткан: "Аялдар бул нерседе эркектерде эмес, этиңерди жыйып окугула" деген хадис бар. Абу Дауттун Марасил китебинде Хасан хадис. Хадистин бирин билип, бирин билбегендер адашуда жүрө берет ошентип. Пайгамбар намаз окуганда кээде жылаңбаш окуган бар, анда аялың жолугун чечип жылаңбаш окусун. Пайгамбар намаз окуганда кээде колтугу көрүнгөн аппак болуп. Анда аялың колтугун көрсөтүп намаз окусун. Пайгамбар намаз окуганда кээде жоон санына чейин ачык болгон, мына жоон балтырына чейин. Тизесин не деп коет муну? Балтырга чейин. Ошентип окусун. Адамдар хадис билбейсиңби, тынч отургону. Фыкты карма, маскабын карма, кете бер ошентип. Эки хадис окуп алып, өзү билген эки хадис, анан дүйнөнүн баарын ызычы кылбайсың. Ак үйдөгү парламентке чейин ошо аялдардын баарын бузуп, намазыңар ката, мындай окуш керек деп, эркектерди намаз окуп аткандары бар экен. Анда имам котуп ал. Пайгамбар өткөн деп. Америкадагы бир кыз имам котуп алгандай. Пайгамбарыбыз саллу кама раайтум нусалли, бул ам, жалпы хадис. Пайгамбарыбыз мына ушул жери эркектердики бөлөк деп бөлгөн жери бөлөкчө болуп, ал эми бөлбөгөн жери эркек аялдын намазы бирдей деген сөз. Эркек аял намазы бирдей, бирок муногу жери ал башкача деп түшүнүш керек да. Мисалы үчүн мусулмандар бардыгыңар келгиле, тамак жегени, бирок Асан Үсөн өкөң эште иш кыл десе, бардыгы кел, Асан Үсөн келип албайт. Асан Үсөндү кийинки буйрук бияка чыгарды. Ошол сыяктуу эле аялдардын намазы Пайгамбардын намазынын дал өзүндөй, бирок муногу жеринде. Ошон үчүн Фатиха окуганда, башка кылганда, бисмилла айтканда, таспа айтканда бардыгы бирдей кете берет бардыгы. Өкүмдөр бирдей. 90% бирдей. Болбосо аялдардын намазынын эркектердин намазынан 25 айырмасы бар. 25 айырмасы бар. ثم رفع رأسه مكبرا وجلس بين سجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا. Кийин саждадан Аллаху акбар деп башын көтөрүп, эки сажданын ортосунда олтурат. Эки колун тизесине койгон абалында. Тизеге ушундай коюп отурасың. Саждадан туруп Аллаху отурасың. Отурганда мүчөлөрүң ордуна келсин. وكبر وسجد مطمئنا. Кийин дагы Аллаху акбар деп дагы саждага барып дагы ошол жерде мүчөлөрүң ордуна келип туманина табылсын. وسبح فيه ثلاثا. Ошол саждада дагы 3 жолу тасбih айтсын, бул эң азы. وجاف بطنه عن فخذيه. Курсагын эки санынан алыс кылсын дейт. وابدا عضديه. Эки мүчөлөрүн алыс көтөрүп момундай кылсын дейт. ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض. Кийин takbir айтып, башын көтөрүп, экинчи рекетке туруп кетсин дейт. Bila ihtimadin alal ardı biyadeyhi. Эки колу менен жерге таянбай туруп. Таянбай туруп кетти. Пайгамбар таянбай турган, бирок таянып турган учурлары улгайып калган учурунда. Толук болуп кетсең, белден күч кетсе, буттан каруу кетсе, таянбай туруп кетиш кыйын болуп калса, анда таянып тургуну. Болбосун таянбай тургуну. Ва била куудин, олтурбастан тургунуң дейт. Олтурбастан тур деген сөзү мына Шафи мазхабта бар. Бул кандай?
Ekinci rüküden turgandan keyin dagı daroo turup ketmesen bir olturup alıp turup anan turup ketet. Jok, al bizdin mazhab boyunça андай emes. Emne ekinci sajdan daroo ele turup keteberi, şöntüp inşallah birinci rekat bütöt, ekinci rekatты dagı bir Kuday mümkünçülük bergen wagtda inşallah aytabız. Bir rekat yürüyen için bir saat vakit gerek. Özü bugün biz Ekaterinburg şahrına jönöp atkan elek. Keçö biletler alınıp başka olup anan arganda bir sebeplerden ulam bara albay kaldık. Oşon üçün uşul жерден biz hazır Ekaterinburg'tagı bizdi kütüp atkan bir tuğandarga geçirim surayбыз. Kul jeymindet kuyruktu, Kuday ölet buyruktu. Al bizdin kuyruk jeybiz degen sözübüzden emes, Kudaydın buyruğun, oşonduktan kıcalat bolboňuzlar. İnşallah bardyk ordunda bolot. Amin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Allah subhanahu ve taala birinci gezekte Rusya menen Türkiýanyň ortasyndaky muameleň jöngө salgan bolsun. Musulmandardyň өлkösündäki problemalaryň bardygy çekesinden çeçilgen bolsun. Kuday talam tilegen tilekleribizdi kabul kılsın. Kudayım şermende kılbasın. Kudayım aytılıngan sözübüzdü jini gelbey, kıcırlanbay, içinden bir neken oylaboston halis lillah tuğra düşüngöndü Kudayım nasip kılgan bolsun. Anan gelip tünde bıçak sayıp öldürüp sen uşuntip ayttın, amin dep ayttın degende Kudayım saktagan bolsun. Hakikat aytylat, hakikat daima jogoru bolot. Kudayım hakikat aytkandan taydırбасын. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Amin. Bir rahmetike erhamer rahim.